स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो किलको प्रेजेंट्स विचार तकरार एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ। जलंधर की जिमनी चोण जिहड़ी वकार का सवाल बनी हुई है, ना सिर्फ सत्ताधारी धिर दे लई बल्कि विरोधी धिरां दे लई भी, क्योंकि एक साल दे विच ही दूजी बाय इलैक्शन हैगी है, जिमनी चोण हैगी है। इस तो पहला संगरूर की जिमनी चोण आई जिस दे विच सत्ताधारी धिर सने विरोधी धिरां नूं हार दा मूँह देखना पिया, सिमरजीत सिंह मान जिते। और दूजी हुण जलंधर की बाय इलैक्शन आ गई है जिथे बीजेपी नूं छड्ड के बाकी सारियां पार्टियां ने आपो अपने उम्मीदवार चोण मैदान दे विच उतार दिते ने। जे तक श्रोमणी अकाली दल बसपा की गल है, उन्होंने साझा उम्मीदवार डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुक्खी नूं अपना उम्मीदवार बनाया। बंगा तो मौजूदा MLA भी ने डॉक्टर साहब, 3 ही विधायक जिते सी जिन्हां दे विचों डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुक्खी भी शामिल ने। साडे नाल लाइव जलंधर तो डॉक्टर साहब जुड़ गए ने, विचार चर्चा उन्हां नाल करांगे। उस तो पहला एक उन्हां दे पिछोकड़ ते छोटी जी झात पा लैणे। श्रोमणी अकाली दल बसपा ने डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुक्खी नूं जलंधर लोक सभा जिमनी चोण दे लई अपना साझा उम्मीदवार ऐलानिया है। डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुक्खी बंगा तो अकाली दल के मौजूदा विधायक ने। डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुक्खी 2017 और 2022 दी पंजाब विधान सभा चोणां जित चुके ने। साल 2022 दे विच जदों आम आदमी पार्टी की पूरी लहर सी ते पूरे पंजाब दे विचों 92 उम्मीदवार जित के विधान सभा पहुंचे, उदों भी डॉक्टर सुक्खी बंगा तो विधान सभा चोण जितण दे विच कामयाब रहे। पेशे तो डॉक्टर ते ENT स्पैशलिस्ट सुखविंदर सिंह सुक्खी नवां शहर दे विच अपना हस्पताल चलाउंदे ने। श्रोमणी अकाली दल दे विच आउण तो पहलां डॉक्टर सुक्खी बहुजन समाज पार्टी दे विच भी रहे ने। एक गल उन्हां दे विरोधी भी मनदे ने कि डॉक्टर सुक्खी जमीन नाल जुड़े हुए लीडर ने ते डॉक्टर सुक्खी अज भी अपना हस्पताल चलाउंदे ने। 2 बार विधायक बनने पिछे डॉक्टर सुखविंदर सुक्खी की ईमानदारी सब तो वड्डी पहचान है, क्योंकि आम तौर पर हल्का बंगा के लोग ये मनते हैं कि हर दुख सुख दे विच डॉक्टर सुखविंदर सुक्खी उन्हां दे नाल खड़दे ने। डॉक्टर सुखविंदर सुक्खी वालों अपने हल्के दे विच अपनी सरकार वेले सब तो वध काम कराए जाण दा दावा किया जाता है। सो हुण देखना होवेगा कि डॉक्टर सुखविंदर सुक्खी पंजाब विधान सभा दे विच अपनी हाज़री लगवाउण तो बाद देश की सब तो वड्डी संसद लोक सभा दे विच हाज़री लगवा पाउंदे ने जां नहीं। ਜਾਂ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਸਿੱਧਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 MLA ਜਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ PRT ਜਿਹੜੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ,
ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਮੋਟੇ ਕਿ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ- 2-4 ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਡਬਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾ 'ਚ ਜਾਓ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਬਨਾਸ ਦੇ ਪੜੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਦੇ ਆ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਬਸਪਾ ਦੀ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਸਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਣੇ, ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਖਦਾ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਦੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਡੰਕਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥੋਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ
ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰੈਬ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 40% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਓ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਖੋ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕੱਲ 3-4 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਸੀਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੰਪਥੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ, 4 ਸਾਲ ਇਹ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ MP ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੀ ਹਟਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 10+1 ਚੇਅਰਮੈਨ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ SC ਸਬ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 19% ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਅਲੋਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-12% ਰੱਖੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 40% ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ MP ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਡੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਅੱਪ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਰੇ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ
ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਸਮਰਥਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਕੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਲੰਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੈਸਟਰ ਚੁੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਗਲੈਕੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, 26,000 ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ ਇਸ ਤੇ, ਜੇ ਇਹ 5,000 ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰੁਕੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 3.5 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਿਗਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ PSC ਸੀ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਉਹ, ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ 50-60 ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅਛੂਤ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ
ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਕੋਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਤਾਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਮਾਰ ਦੂੰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਬੋਲੇ, ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਥੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਸਵਾਈਪ ਹੋਇਆ, ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੌਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਥਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਤੇ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ 4 ਲੇਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ 4 ਲੇਨ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 7-7 8-8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ 4 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ? ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਿੰਦੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਨਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਡਰੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰਾ ਕੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਹੜੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ, ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ, ਮੇਰਾ ਕਢਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੁਝਿਆ ਲੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੇ ਬਿਹੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 5 ਵਾਰੀ ਬਣੇ, 10 ਵਾਰੀ ਬਣੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ MLA ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ 84,000 'ਚ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ PA ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ। 10,000 'ਚ ਕੋਈ PA ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 60-70,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 10,000 ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹ MLA ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸਰਜਨ ENT ਸਰਜਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ MLA ਚੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਕਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ MP ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ 62 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਆ। ਮੇਰਾ 62 ਸਾਲ ਫਰੋਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 62 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰੋਲੋ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਫਰੋਲੋ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਅੱਜ ਆਹ ਸਰਕਾਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ।
ਔਰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਿਸ ਤਕਲੀਫ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ, ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਸਪਾ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਵੀ ਜੀ ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੀਡਰ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਵੀ ਨੇ, 2 ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।